किसानी का दर्द लैके पहुँचे हुए दूर दरेडे तो सारे नौजवान साथी बजुर्ग सबनों इत्थे पहुँचण ते जी आयां नूं। ते सब तो पहला फतेह की सांझ पा लीए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। साडे विच बहुत ही रूहां इत्थे आके अपने दर्द अपने जो सोच है विचार है वो इत्थे आके सांझे करके जाते ने। सब तो खूबसूरत इस मंच की यह गल है कि अपना सब का साझा मंच है। किसी दे विचार आपां इत्थे आके कोई भी सज्जन अपने विचार आके रख सकता। अज साडे विच जरनैल सिंह जी माणक सरदार इत्थे पहुँचे हुए ने। वो लोक कथावां ने उन्हां कोल बहुत। कहंदे मैं 40 साल तो ये गा रहा तो मैनू 3000 लोक कथावां जबानी याद ने। बड़ी वड्डी गल है। सानू तो एक लैक्चर या एक सबजैक्ट पढ़ना बड़ा औखा हो जाता। वो 3000 कथावां जबानी याद कर रहे ने ते सानू वो अपने कथावां सुनाणगे। तुम्बी ढोलकी पुराने रिवाज जो असी भुल गए सीगे वो अज साडे सामने अपने वो पेश करनगे ते आपां उन्हां नूं बड़े सचज्जे ढंग नाल सुणीए। ते होर भी बहुत कुछ देश भगती दे गीत वो आपां नूं सुणाणगे सरदार जरनैल सिंह जी माणक। आओ जी। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो हेलो। परम सत्कारयोग मेरे वीरों, मेरे भरावों, मेरे दोस्तों और मेरे सज्जनों, सरदार बलवंत सिंह जी तुहाडे नाल गल कर रहे सी सांझी कि वो मंच है ये जिथे तुसी बैठे हो। हर बंदा इस स्टेज तो अपना दुख दर्द अपनी तकलीफ जो गल आपां ने विढ़ी है युद्ध मोर्चा जिन्हों कह लीए शंभू बैरीयर ते सारी दुनिया नूं पता है। क्योंकि आ जिहड़ा सामने मीडिया ना गल आपां इत्थे करांगे सारी दुनिया च पता लग रहा है भी कित्थे की हो रहा है। सो इस करके तुसी सारे आपो अपने रजेविਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के इत्थे पहुँचे हो। तुसी बड़े भागां वाले हो। मैं नहीं कहता दुनिया कहती आई आ सज्जणों, जे बच्चा ना रोवे ना बच्चा ना रोवे तो माँ दुध नहीं दिंदी, क्योंकि उन्होंने पता नहीं लगता भी इनू है की तकलीफ है। जदों बंदे नूं किसी नूं कोई तकलीफ होंदी है, कोई दर्द होंदा है, वो फिर रौला पाउंदा है, बोलदा है। जिहड़ा तुसीं आ मोर्चा शुरू कीता है इहदे विच एक नहीं बल्कि हज़ारां नहीं बल्कि लखां की तादाद च लोग हर जिले दे विच इकट्ठे हो के अपनी गल नूं सरकारां तक पहुँचा रहे हैं। पहुँचाउणी भी चाहिदी है, साडा हक है। सो करो रसनामा पवित्र एक बारी करो, वाहिगुरू दे चरनां च लाओ आपो अपने सिंघो मन दीआं हाज़रियां।
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 20-50 ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਆ 50-60-70 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਪੜ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਸਿੰਘੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਗੰਜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਗੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਢੋਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਗਾ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾਲ ਵੱਜੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ। ਜਾਏ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨੇਕ ਅਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਨੇਕ ਅਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਦੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਸ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਸ ਦੁਨੀਆ, ਫਿਟਕਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਕਲਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਲੋਕ ਥਾਵਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 3000 ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕਰ ਦਵੋ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਬੀਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 2008 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਹਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਪੀਲੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਲੂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪੀਲੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਔਰ ਹੀਰ ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। 45 ਤੋਂ 5000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੇਲਾ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਫੋਕ ਗਾਇਕੀ ਗਾਉਣ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਉਹ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤ ਭੁਜ, ਹਰ ਰਮਿਆਂ ਚੋਂ ਖਾਣੀ। ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕੰਮ।
लागे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेस, गुण ही भरिया मैं फिरा, लोक कहण दरवेश, आनंद गुण निधान गुरु गिरी वनवास जियो, बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तुसी भी कह लो सारे जने, थोड़ा कल्याण हो गया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। लो चंद लेना गुरबाणी दियां पेश कर रहे हैं, सुन दी मेहरबानी करनी। अंडज जे रज से तज युत पूज, अंडज से रज से तज युत पूज, हर रम्या चो खानी सो माया अमृत दा, ओ गुरु नानक दी बाणी सो माया अमृत दा, भाई गुरु नानक दी बाणी सो माया अमृत दा, ओ बाबे नानक दी बाणी सो माया अमृत दा। सज्जन वर्गिया ठग्गा नू भी, सज्जन वर्गिया ठग्गा नू भी बाणी सज्जन बनाया, ओ हक हलाल पछानन वाला सांझा सबक सिखाया, हक हलाल पछानन वाला सांझा सबक सिखाया, सिद्धां दे नाल गोष्ठी करके, सिद्धां दे नाल गोष्ठी करके, शाणिया दुद्धो पानी सो माया अमृत दा, हाय गुरु नानक दी बाणी सो माया अमृत दा, ओ बाबे नानक दी बाणी सो माया अमृत दा। वो इस बाणी नू सुन के दानो, इस बाणी नू सुन के दानो, गुरमुख बनदे डिठे, हाय इस बाणी नू सुन के दानो, गुरमुख बनदे डिठे, हाय कौड़े रिठे छिन विच हो गए मिश्री नालों मिठे, भाई कौड़े रिठे छिन विच हो गए मिश्री नालों मिठे, जहर गवा के नाग जहरीले, जहर गवा के नाग जहरीले, सिखो सेवक माणी सो माया अमृत दा, गुरु नानक दी बाणी सो माया अमृत दा, भाई बाबे नानक दी बाणी सो माया अमृत दा। ओ इस बाणी दा अज भी करिश्मा
ਡਿਠਾ ਬਈ ਕੰਡ ਬਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਡਿਠਾ ਬਈ ਕੰਡ ਕੌਡੇ ਦੇ ਜ਼ਬਲਪੁਰ ਤਪਦੇ ਕਰੇ ਕੜਾਹੇ ਠੰਡ ਹੋ ਕੌਡੇ ਦੇ ਜ਼ਬਲਪੁਰ ਤਪਦੇ ਕਰੇ ਕੜਾਹੇ ਠੰਡ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛਾਣਿਆ ਦੁੱਧੋ ਪਾਣੀ ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ अंडज जे रज से तजयुत पूज अंडज जे रज से तजयुत पूज हर रम्या चौहानी सोमा अमृत दा गुरु नानक दी बाणी सोमा अमृत दा बई बाबे नानक दी बाणी सोमा अमृत दा गुरु नानक दी बाणी सोमा अमृत दा बई सोमा अमृत दा बई सोमा अमृत दा हो ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਜੀ ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਜ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਬਲਕ ਦੰਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੜਫਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋਗੇ ਲਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਲਓ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਜਿੰਦੜੀਏ ਰੋਵੇਂਗੀ ਕਰ ਕਰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡਾ ਕੀ ਆ ਤੱਤਾ ਕੀ ਆ ਚੜੀ ਛਿਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ 55-60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਸੇ ਫੁਨ ਆਦ ਭਗਤ ਨਿਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੁੰਨੇ ਸੋ ਲਾਭ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਈਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਘੜਾਮ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਬੇਬੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਘੜਾਮ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਔਰ ਘੜਾਮ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 500 ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਮਰੀਦ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਘੜਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਦੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ 500 ਚੇਲਾ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੋ ਅਜੇ ਚਲੀਹਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੀਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ, ਅਰਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਸ਼ਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 1.25 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਚਲੀਹਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕਢਾਮ ਕਈ ਸੱਜਣ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋ ਇਹ ਕੜਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸ਼ਾਹ ਫਾਜ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਚਿੱਟੀ ਕਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਨ ਆਖਦਾ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਆਖਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਅੰਮੀਏ ਨੀ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਆਖਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਅੰਮੀਏ ਨੀ, ਐਸੇ ਭੈੜੇ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਦੋ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਨ ਆਖਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਅੰਮੀਏ ਨੀ, ਐਸੇ ਭੈੜੇ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨੀ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਰਾਮਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ 101% ਸੱਚਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਸੱਜਣੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ, ਮਲਬੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਚੇਬਾ ਹੈ? ਬਚੇਬਾ ਇੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਸੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਮਾ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਸੀ, ਅੱਜ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ, ਅੱਜ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਤ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ। ਬਸ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਟੱਪ ਜੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਲਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਰੋਵੇਂਗੀ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ। ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ।
ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਰਖ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਸਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਵਟ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਖਜ਼ਨਾ ਦੇ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਨੇਕੀ ਐਸ ਜਹਾਨ ਚੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜ਼ਿਨਾ ਦੇ ਗੁਣੀ ਲੋਕੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਨੇਕੀ ਐਸ ਜਹਾਨ ਚੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਜਿੰਦੜੀਏ ਰੋਵੇਂਗੀ। ਬਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਜਿੰਦੜੀਏ ਰੋਵੇਂਗੀ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਜਿੰਦੜੀਏ ਰੋਵੇਂਗੀ। ਜਿੰਦੜੀਏ ਰੋਵੇਂਗੀ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਰੋਵੇਂਗੀ। इस दुनिया दे कूड़ पसार हो परम ज्ञानी आखण सारे। कदे ना भैड़े यार बनावी ऐ निंदिया चुगली तो शर्मावी। इस दुनिया दे उत्ते तेरी, इस दुनिया दे उत्ते तेरी थोड़ा चिर मन याद जिंदड़ीए रोवेंगी। कर कर वेला याद जिंदड़ीए रोवेंगी। कर कर वेला याद जिंदड़ीए रोवेंगी। कर कर वेला याद जिंदड़ीए रोवेंगी। जिंदड़ीए रोवेंगी, जिंदड़ीए रोवेंगी। झूठे इस दुनिया दे दावे ऐथे कोई आवे जावे। झूठे इस दुनिया दे दावे ओ ऐथे कोई आवे कोई जावे। बई आउणी मौत स्टेशन गड्डी जिसने सारी दुनिया लद्दी। ओ मानस जन्म अमोलक हीरा, मानस जन्म अमोलक हीरा ना कर तू बर्बाद जिंदड़ीए रोवेंगी। ओ कर कर वेला याद जिंदड़ीए रोवेंगी। जिंदड़ीए रोवेंगी, जिंदड़ीए रोवेंगी। ओ ना तू तीर्थ मक्के जामी ओ तेरे अंदर वसदा साईं।
भाई हरदम गुरु दा मन्नी फाना धन पराया छड्ड दे खाना ओ इस दुनिया दे उत्ते तेरी इस दुनिया दे उत्ते तेरी थोड़ा चिर मन याद जंदड़िए रोवेगी ओ कर वेड़ा याद जिंदड़िए रोवेगी भाई कर वेड़ा याद कर वेड़ा याद जिंदड़िए रोवेगी कर वेड़ा याद जिंदड़िए रोवेगी जिंदड़िए रोवेगी जिंदड़िए रोवेगी ओ झूठे अग ते यार बनाए ओ आखिर वेले कम ना आए झूठे अग ते यार बनाए ओ आखिर वेले कम ना आए भाई दिन रात पिया मारे ठगियां मना मूर्खा छड्ड दे वधिया जलाल वाले लोकी कहंदे जलाल वाले लोकी कहंदे नीता नाल बराद जिंदड़िए रोवेगी ओ कर वेड़ा याद जिंदड़िए रोवेगी भाई कर वेड़ा याद कर वेड़ा याद जिंदड़िए रोवेगी कर वेड़ा याद जिंदड़िए रोवेगी जिंदड़िए रोवेगी जिंदड़िए रोवेगी जिंदड़िए रोवेगी कर वेड़ा याद जिंदड़िए रोवेगी जदों अखीरला टाइम आउणा उदों ना कोई भैन ते ना कोई भाई ना कोई रिश्तेदार ते ना कोई मित्र प्यारा नेड़े नहीं सज्जणों लगना उदों केवल तुहाडा रब दा सिमरन कीते तुहाडे नाल खड़ेगा। सलो पेश कर रहे हैं अगली कविता हरी सिंह नलवा सॉरी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के इतिहास चो कुछ कवितावां मैनू वीर जी सरदार बलवंत सिंह जी गल कर रहे सी कहंदे जी धार्मिक रखियो वीरे मैं क्या जे मानक साहब की कोई चीज़ गावांगा ओह लोक कथावां चो गावांगा कोई गलत गीत नहीं गावांगा। बाकी मैं सिख इतिहास चो गाने ले जा रहा वार कह रहा बीबी हरशरण कौर बाला हसार के किले विच चिट्ठी लेके जाती है वो चिट्ठी का रूप वो चिट्ठी की गलबात तुहाडे सामने कहने ले जा रहा सुनदी मेहरबानी। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਸਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕਲਾਹਾ ਜੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਦੇ ਗੇੜ 84 ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਤਿਹ
ਬਲਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗਜਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇਗਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਲੱਗਾ, ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਧਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੱਲ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਝੁਕੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਲੜਨ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਲੈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਜਾਣੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ
ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MSP 1840 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MRP ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ FCI ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਸੈਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਬੱਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕਲਾਹਾ ਜੀ ਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ। ਲਓ ਮੈਂ ਗੀਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਾਰ ਬਾਲਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। मरता मरता जग मुआ मर भी न जान को ऐसी मरनी जो मरे बाहर ना मरना हो बाहर ना मरना हो। लो जो चिट्ठी च लिखिया बीबी हरशरण कौर पढ़ के सुना रही है। वो की कह रही है? ओ बीबी कहती बोल के दाद हो कोई दिन खेड ले मौजा मार ले हुत्ते भज जावना ओ कंगेड़ा कच दिया। क्या बात है? बीबी कहती बोल के, हाँ बीबी कहती बोल के गल सुन लो जी सरदार। मैं आया चल जमरौद तो आल बन के सेवादार। आल फड़ ले चिट्ठी पंथ दी, फड़ ले चिट्ठी पंथ दी बिच जो लिखिया सरदार। आहा आहा नाले कहाँ जबानी बोल के, मैं कहाँ जबानी बोल के हाँ दौड़ करो विकबार। दुश्मन आ गया चढ़ जमरौद ते ओ सम्मी खां मरदार। ओने जंग मचाया कहर दा, जंग मचाया कहर दा कहती रणभूमि विचकार। आहा आहा चार चफेरे तोपां बीड़ियां, चार चफेरे तोपां बीड़ियां कहते दुश्मन कई हजार। बिचे चढ़िया कट के कंधार दा कहते लाखों नी हथियार। जानी बचहान दा आ गया, बचहान दा आ गया कहंदा करदा मारो मार। आहा आहा क्या बात है? नाले कहाँ जबानी बोल के, मैं कहाँ जबानी बोल के ओ
गौर करो एक बार, दुश्मन आ गया चढ़ जमरौद ते, ओ सम्मी खा मरदार, ओने जंग मचाया कर दो, जंग मचाया कर दा। कहंदी रणभूमि विचकार, आहा आहा। चार चफेरे तोपां बीड़ियां, चार चफेरे तोपां बीड़ियां, कहंदे दुश्मन कई हजार, बिच्चे चढ़ गया कटक कंधार दा, ओ लाखुनी हथियार, जानी बच हाण दा आ गया, बच हाण दा आ गया। कहंदा करदा मारो मार, आहा आहा। जे ना दिन चढ़दे नूं उप्पर, ये ना दिन चढ़दे नूं उप्पर, तां होना पऊ खबार, झंडा झुलदा रहे ना केसरी, आओ मेरे देण गवार। तू वे दुल्ला देश पंजाब दा, दुल्ला देश पंजाब दा, कहंदे उठ हौसला धार, झंडा झुलदा रहे ना केसरी, हो केसरी, झंडा झुलदा रहे ना केसरी, ओ मेरे देण गवार। तू वे दुल्ला देश पंजाब दा, कहंदे उठ हौसला धार, तैथों वैरी थर थर कंबदा, वैरी थर थर कंबदा, कहंदे सानी भरे कंधार, आहा आहा। जे वधिया लग्या भाई ताड़ी मार दो। रुपये तुसी कल भी बहुत दिते ने, अज भी देखो गड्डी लैके निकल गए चले गए। मैनू इत्थे मैं कोई ये नहीं कहांगा भी मैं तुहानू कह रहा मत सोचना, पर सच्चाई की है मैं कह दिना। कुलदीप मानक साहब एक बारी कनेडा दे टूर ते गए मजीशन नाल, प्रोग्राम किया, प्रोग्राम समाप्त हो गया। एक 55-60 साल की जनानी, ये मनावटी गल नहीं कह रहा, 16 ने गल सच्ची है। एक नहीं दो नहीं, तोला नहीं, 2 तोले नहीं, 5 तोले नहीं, पता किन्ने सोने का लौकट मानक साहब के गल च पा दिता। गड्डी आ तर गए ने, 9 भी नहीं दस के गए, 500 रुपया। ये उस इस गल के नाल अटैच आ गल भी मैं लग्या कहना, जिन्होंने कदर है, जिन्होंने कला बारे पता है कला की होंगी आ। कई तो अजकल तो मैं कहना डरिए हे सच्चे पातशाह, गुरदास मान दी एक लैन, पता नहीं की बनू दुनिया का, बस सच्चा पातशाह ही वाहिगुरू जानता है। हे सच्चा पातशाह, हे मेरे मौला, हे दाता, जे किते सरकारी दरबारी साडे कलाकारां दी भी ये गल ना पहुंची ना, मैनू लगदा जिवें चमकीला मारता सी ना। मैं कहना इन्ना अश्लीलपना वध चुकिया, परिवार च बैठ के ना धी ना माँ ना प्यो ना छोटा ते ना बड़ा सुन नहीं सकता। गायकी कोई ये नहीं है भी गंद गाने नाल कला है, कला तो तुहाडे च इत्थे बोलनी चाहिए है। तुसीं नहीं नच्चने चाहिए, नो गायक गायक नहीं नच्चना चाहिए, लोक नच्चण, थोड़ी कला च इन्नी क्वालिटी होनी चाहिए है। पर कीता की जाए, किनू किनू समझा लेंगे, लाने एक अद्धा कमला होवे ना, उन्होंने समझ आया ना लाना ही कमला होया फिरदा। एक नूं समझाया जाता, घूरिया जाता, डराया जाता, धमकाया जाता, पर जब लाना ही कमला हो गया फिर उत्थे आके तो फिर भाणा मनण च भलाई है। लो मैं पेश कर रहा 500 रुपया ना नहीं बाई जी दस के गए, गड्डी च खड़ के पैसे दे के और सारा नूं फतेह बुला के लंघ गए, पता नहीं कित्थे जाना सी बाई जी ने। मैं गल पूरी करदा मां, प्रोग्राम समाप्त हो गया। माता जी ने 55-60 साल की जनानी ने कहती वे मानका पुत जवानियां माने, जिउंदा रहे। कहना माता जी वधिया गाया गया, कहती पुत वधिया गाया गया। मैं एवें तेनों 15 तोले का सोने का लौकट गल चो अपने चो कढ़ के तेरे गल च पाता। कहना माता जी बाले पैसों का
ਮੈਨੂੰ 1000-2000 ਰੁਪਏ ਇੱਧਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਮਾਣਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ 15 ਤੋਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਲਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆ ਹੈ ਹੀ 15 ਤੋਲੇ ਆ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਣ। ਕਲਾ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀ ਸੰਨ, ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। 500 ਰੁਪਈਆ, 50 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੈ। ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪਿੰਡ ਇਕਲਾਹੀ ਨੇੜੇ ਖੰਨਾ। ਵਾਹ। ਇਹ ਖੰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 5-7 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ, ਭੜੀ, ਭੁੱਟਾ, ਭਾਂਬਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਦੂਲ, ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੱਕੋ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ। ਨਾਲੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘੋਲਾ ਖੰਨੇ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਚੜੀ, ਭੜੀ, ਭੁੱਟਾ, ਭਾਂਬਰੀ ਤੇ ਖਮਾਣੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਓ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਧੀਆਪਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰਨਗੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਭੜੋਲਿਆ। ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਚਾਅ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੰਡਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ MLA ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 100 ਠੱਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ MLA ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਅੰਦਰੇ ਪਿਆ AC ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਹ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਵੀ ਮਾਨਕ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੂਰਮਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹਰ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਟਮਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੋਤ ਹੈ ਜੀ, ਟਮਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਟਮਾਣਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਬੀੜ ਵਾਲੇ। ਬੀੜ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫੀਡ। ਅੱਛਾ ਫੀਡ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੀਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਏਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟਾਂਕਾ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਲਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਤਕੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੈਬ ਹੈ।
ਆ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਬਹਿਰੂ, ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣੀ ਜੀ ਜੋ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ HMB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਥਕਾਰ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਕਤਾ, ਏਕਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਢਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫੁੱਟ ਚਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਏਕਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਢਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫੁੱਟ ਚਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਪੂ ਜੇਕਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਣ, ਬਸ ਸੱਜਣੋ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਤੇ, ਚੌਥਾ ਕਿਤੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਾਤਤ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਯਗ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਕੱਪੀ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਗੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਨੋ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ, ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਸਮਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਬੀਕੇ ਦੱਤ, ਲਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ 'ਚ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਮਨ ਨਾ ਧੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਧੋਇਆ। ਸਾਧ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤੀਰਥੀ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਲਓ ਫਰਕ ਗੀਤ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾੜਾ ਗੀਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੇਡ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਖੇਡ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪੜ ਹੈ। ਖੇਡ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੇ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੇ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਐਸ਼ ਦੋਸਤੋ, ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਐਸ਼ ਦੋਸਤੋ, ਮਾੜਾ ਡੰਗ ਟਪਾਉ ਲੋਕੋ। ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ, ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਕੜਾ ਜਾਵੇ ਹੱਟੀ ਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਕੜਾ ਜਾਵੇ ਹੱਟੀ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤਕੜਾ ਜਾਵੇ ਹੱਟੀ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਲਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੌਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੌਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਦੇ ਲੱਗਦੀ 9 ਲੋਕੋ। ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ, ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ। ਹੋ ਤਕੜੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਤਕੜੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਤਕੜੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਹੋ ਜੇ ਕਤਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਈ, ਹੋ ਜੇ ਕਤਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾੜੇ ਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਕੜਾ ਲਾਉਂਦਾ 2 ਲੋਕੋ। ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ, ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ। ਜਦੋਂ ਤਕੜਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਤਕੜਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਕੜਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ 100 ਲੋਕੋ। ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ, ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ। ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੇ, ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ ਬਈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਕਹੇ ਬਈ, ਮਾੜੇ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਕਹੇ, ਗਿਲ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਓ ਲੋਕੋ।
ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ, ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ, ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ, ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ, ਸੱਤੇ 20 ਲੋਕੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲਸੋਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, PhD ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਬੋਲੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਲੋਹ ਦੇ SDM ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਉਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ SDM ਅਤੇ DC ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਡਰਨ ਡੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਾਇਆ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਗਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਚੀਨਾਂ ਤੋਂ, ਰੂਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਚੌਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਟ ਕੇਮ ਇਨ ਦੀ ਈਅਰ ਆਫ ਆਈ ਥਿੰਕ 1966, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 40 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੇਰਾ, ਸੇਰੀ, ਆਕੜ, ਆਕੜੀ, ਤਖਤੂ ਮਜਰਾ,
ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਕਿੱਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੜੱਪਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪਈ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 600 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 1200 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ 2400 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅੜਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਲਿਮਟਾਂ ਦਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਣ, ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੀਰੀ ਜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਝੋਨਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰ ਏਕੜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਪਈ ਸੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਲਾਤੀ 3200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਉਹਦੀ ਲਾਈ 2800, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਯਾਰ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਤ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਅੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ SDM ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੀਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬੋਰੀ ਮੈਂ ਚੌਲਾਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 2800 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਖਰੀਦਦਾ, ਜੀਰੀ ਖਰੀਦਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਖਾਤੇ ਵੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਲੇ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਥੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਥੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਜਣੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜੀਰੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਉਰੇ ਮੰਨ ਲਓ
10 ਲੱਖ ਦਾ 8 ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 6 8 48 ਲੱਖ ਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਬਚਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।